I have seen that many more students are present for the lectures. Okay. Every lecture, I have seen that okay, those are absent definitely. Okay, they will get. Okay. Okay. Those are absent to present for the lectures because in lectures we are instructing something related to academics as well as non-academics as well as okay you are some are notices for training and placement requirements. Okay, so I'm requesting to everyone okay attend the all the regular classes. Okay, if anybody having problem okay you can communicate with me and then you can leave. Okay, shall we move this one? Okay, in the morning session also we have started with our unit number one, introduction to robotics. We have first industrial robotics. Then we have seen terms, gradient, definition, service robots. Okay, these are already we have seen. Again, after that, main reason for investing in robots. Okay, why it is needed to develop the robots. Okay. Next, after that, we have seen the history related. In last lecture also, remain history. Okay, we have started in previous lecture the history, and now we have finished history of that robotics in the last lecture. Okay, now we will move to the next part of this robotics. Okay, so we will see the major components of a unit. Okay, एखादा कोणताही रोबोट असेल ते जे ठराविक component असतात त्याचा component कोणते हे आपण त्या ठिकाणी बघणार. Now you can see here there are some subsystems there. Robots some subsystems are there. Subsystems you can start with motion subsystem. त्या ठिकाणी जर बघितली motion subsystem you can start with the control subsystem. Okay, रोबोट असेल तर त्या कंट्रोल काय तर एक कंट्रोल सिस्टम लागणार. इन दॅट त्या कंट्रोल सिस्टम असेल पॉवर असेल कंट्रोल असेल आणि इंटर प्रोसेसिंग युनिट या पद्धतीने आपण बघितलं that monitor also having okay central processing unit. Can anyone tell me where which one is the central processing unit? सांगेल आपल्या सीपीयू किंवा पीसी साठी जो काही पार्ट असतो सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट कोणता असतो मला सांगा. सांगेल लेट मी नो. यस पीसी साठी कुठला असतो आपलं सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. यस एनीवन डोंट नो. कॉम्प्युटरला नसतं सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. यस ओके कुठले कुठले कंट्रोल सबसिस्टम असतात. पॉवर सप्लाय कंट्रोलर सॉफ्टवेअर सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. आता पॉवर सप्लाय काय यूज करायला लागतो. ओके एखादी गोष्ट वर्क करायची म्हणलं तर त्याला काय असणार आहे तर एनर्जी लागणार आहे. ओके सिमिलरली इफ ह्युमन इज देअर ओके ह्युमन जर असेल तर त्याला आपण पॉवर सप्लाय आपण कसे प्रोव्हाइड करतो. हाऊ वी कॅन जनरेट द पॉवर with the help of food. Okay, फूडच्या साइन काय करतो तर ह्युमनला पॉवर. सिमिलरली टू ड्राइव्ह एनी component we require the power supply. ओके आपल्याला काय लागणार आहे पॉवर सप्लाय. त्याचबरोबर कंट्रोलर ओके
सॉफ्टवेअर कंट्रोल सॉफ्टवेअर लागणार आहेत. आता कंट्रोल सॉफ्टवेअर म्हणजे कुठले आहेत आपला कोण सांगू शकेल? आपल्याला जर एखादं मोशन कंट्रोल करायचं असेल तर ह्युमन मध्ये कंट्रोल सॉफ्टवेअर कोणते आहेत मला सांगा. कॅन एनीवन नोज कंट्रोल सॉफ्टवेअर? Which are the control software? We can say brain is the controlling software. Okay, brain हे आपलं काय आहे controlling software we can say. Similarly, recognizing subsystem. आता हे झालं रोबोटची कंट्रोल सबसिस्टीम. आता दुसरे आहे म्हणजे रिकग्नायझेशन सबसिस्टीम. तर रिकग्नाइज एखादी गोष्ट जर तुम्हाला त्या रोबोटला रिकग्नाइज करून द्यायची असेल तर आपल्यासाठी कोणते कोणते असणार आहेत? तर सेन्सर असेल, सेन्सर ऑफ विजन असेल, ऑडिओ असेल, डिस्टन्स असेल आणि प्रेशर. ओके, सिमिलरली ओके एखादी गोष्ट आपल्याला ह्युमनला रिकग्नाइज करायची असेल तर काय लागतं आपल्याला? ओके, वी हॅव हँड्स, अगेन आईज, अगेन इयर्स, टंग, nose. Okay, these are the our recognizing subsystem. Similarly, robot also okay recognize with the help of sensors. Okay, sensors, audio, distance and pressure. Understood? Next one, motion subsystem. आता एखादी गोष्ट आहे ती आम्हाला कंट्रोल करायची आहे तर ती कशी करतो आपण? मोशन कशी कंट्रोल करणार आहे? तर in that case we are using actuators, end effectors, joints and links. Okay, तुम्ही जर बघितलं तर ह्युमन बॉडी ऑल्सो टू कंट्रोल द मोशन और मोशन सबसिस्टीम जर बघितलं ह्युमन बरोबर कम्पेअर केलं तर वी कॅन से दॅट ओके लेग्स, ओके एल्बोज. आपले लिंक्स कुठले आहेत? जे लेग्स आहेत, हँड्स आहेत, एल्बोज आहेत. ओके, दीज आर द अगेन ऍक्च्युएटर्स मीन्स टू लिफ्ट. आता देर आर डिफरंट ऍक्च्युएटर्स वी हॅव लाईक इलेक्ट्रिकल. आता इलेक्ट्रिकल ऍक्च्युएटर इलेक्ट्रिक मोटर जर घेतली तर ती ऍक्च्युएटर म्हणून यूज करणार आहे आणि त्या ऍक्च्युएटरचा काय यूज आहे? मोटर्स कशासाठी यूज करतो आपण? टू रोटेट एनी डिव्हाइस. ओके, एखादं रोटेट करण्यासाठी. सिमिलरली इन ऍक्च्युएशन. ओके, नेक्स्ट दिस ऑब्जेक्ट एन्व्हायरमेंट. ऑब्जेक्ट एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय असणार आहे? तर त्या ठिकाणीचा on that platform we will put our okay specimen or the workpiece. Okay, त्या ऑब्जेक्ट एन्व्हायरमेंट म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म आहे. त्या प्लॅटफॉर्म वरती आपण काय करणार आहे तर आपला ऑब्जेक्ट किंवा जो काही वर्कपीस असेल तो आपण त्या ठिकाणी प्लेस करणार आहे. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट वी विल नाउ वी विल सी वन बाय वन ऑल सबसिस्टीम. ओके, एक एक आपण काय करूया तर सगळ्या सबसिस्टीम बघूया. नाउ फर्स्ट सबसिस्टीम इज द power supply. आता power supply म्हणतो आपण. Okay, here also I have written just like human being consume food when they need energy. Okay, एखाद्या ह्युमनला जर एनर्जी मिळवायची असेल तर त्याला काय करायला लागतं? तर they require to consume food. Okay, or the eat food. जे काही फूड आहे ते कंझ्युम करणं गरजेचं आहे तरच त्या व्यक्तीला किंवा ह्युमनला काय भेटणार आहे तर एनर्जी भेटणार. सिमिलरली रोबोट नीड एनर्जी टू फंक्शन ऍज वेल. ओके, जे रोबोटलाही फंक्शन व्यवस्थित फंक्शन करण्यासाठी काय लागणार आहे तर एनर्जीची गरज बसणार आहे. ती म्हणजे काय असेल तर पॉवर सप्लाय. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ रोबोट रिसीव्ह देअर पॉवर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. ओके, म्हणजे बऱ्याचशा रोबोटला ही काय केली जाणार आहे तर पॉवर ही काय करणार आहे तर इलेक्ट्रिसिटी पासूनच दिली जाईल. और मोस्टली और वी कॅन से दॅट every robot we can say that receive their power from electricity. Okay, the stationary robots like those in factories receive direct power just like any other appliances. Okay, means stationary robot, if any stationary robot, stationary means at one place only. If it is fixed that robot were passing the electricity similar to our मशीन सारख्या. म्हणजे जर लेथ मशीन असेल तर लेथ मशीन मुव्हेबल आहे का? त्या ठिकाणी आपण काय करतो एका ठिकाणी फिक्स करतो आणि त्या मशीनला पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड करतो. सिमिलरली वी कॅन प्रोव्हाइड द पॉवर सप्लाय टू दॅट robot, stationary robots. Okay, mobile robots typically support high capacity batteries. म्हणजे आता मोबाईल रोबोट मीन्स
that robot which will move from one place to the another place. That robot we can give the uh, we cannot provide the okay with wire electricity. In that case we are providing the batteries. Okay, त्या केस मध्ये आपण काय करणार आहे तर बॅटरीज प्रोव्हाइड करणार आहे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, robotic probes and satellites are generally equipped with solar panels for harvesting energy from the sun. Okay, might be you have seen the that in the morning session might be I have shown you that Mars robo. Okay, in Mars मंगळयान मंगळवरती जे काही रोबो नासाने पाठवलेले होते. ओके, जे काही रोबो ते कशावरती ड्राईव्ह होत होते तर इलेक्ट्रिक सप्लाय. आणि ते इलेक्ट्रिक सप्लाय कुठून मिळवत होते, सॉरी इलेक्ट्रिक सप्लाय कुठून मिळवत होते तर सोलार पॅनल्स पासून. आणि सोलर पॅनल काय करणार आहे तर इट विल ऍब्सॉर्ब द सन रेज अँड इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अंडरस्टूड. लक्षात येत आहे. नेक्स्ट वन, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. आता काय आहेत ना, ज्या पद्धतीनं आपल्या कॉम्प्युटरसाठी सीपीयू आहे त्या पद्धतीने काय असणार आहे तर रोबोटसाठी ही सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट असेल. ओके, नाऊ विल सी तर सेंट्रल युनिट इन प्रोसेस काय फंक्शन असेल कोण सांगेल मला. ओके, ज्या पद्धतीने कॉम्प्युटर मध्ये सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटचं काय फंक्शन असेल. ओके, त्याच्या नावात सांगितलेले प्रोसेस समथिंग. ओके, इट विल प्रोसेस समथिंग. सपोज इफ यू ऍड टू नंबर्स. ओके, तुम्हाला काय करायला लागणार आहे तर दोन नंबर ऍड करायला लागतील. तर त्यासाठी काय करायला लागणार तर यू हॅव टू एंटर फर्स्ट number, after that second number, and on that two numbers we have to perform arithmetic operation. And that arithmetic operation performation it is done in the our central processing unit. Understood. And similarly, okay, in robot also there is some central processing unit. Okay, this central processing unit CPU act as the brain of the robot. Similarly, human also brain, that brain will communicate to each other uh, every part of our body. ओके, म्हणजे जर ह्युमन बघितलं तर ब्रेन काय करतो तर आपल्याला इन्स्ट्रक्ट करतो की आपण यू शुड लिफ्ट द हँड, यू शुड मूव फॉरवर्ड, यू शुड मूव बॅकवर्ड. ते कोण इन्स्ट्रक्ट करत असतं आपल्याला? ब्रेन. करेक्ट. सिमिलरली सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट ऑल्सो इट इज ब्रेन ऑफ रोबोट. रोबोटचं काय असणार आहे तर brain asset. In other words, a CPU is the robot component that provide feedback to outside stimulus. Okay. Next, all organisms functions and survive by using feedback. It's what cause us to whip our hand away after we have touched a hot stove. The CPU in a robot takes in environmental data using sensors and then call on its program to perform the appropriate action. Okay, now only we have discussed. आता जर आपल्याला ब्रेन जर सांगितलं असेल, सपोज तुमच्या समोर एक मोबाईल आहे. ओके, तुम्ही मोबाईल वरती जे काही लेक्चर आपलं चालू आहे तुम्ही ऐकत असेल. तर जोपर्यंत आपला ब्रेन सांगत नाही की वी हॅव टू लिफ्ट दॅट मोबाईल, ओके, तोपर्यंत आपण काय करणार आहे तर ते मोबाईल लिफ्ट करणार. Understood. Similarly, central processing unit of a robot also it will instruct to that robot arm to lift something. Okay, जोपर्यंत लिफ्ट करायला सांगत नाही तोपर्यंत काय असणार आहे तर इट इज वन स्टॅटिक मशीन. ओके, ती काय असणार आहे तर एक स्टॅटिक मशीन असेल. नाव अ प्रोग्राम. आता प्रोग्राम तुम्हाला बघितलं असेल. व्हाय नीड टू राईट एनी प्रोग्राम. ओके, तुम्ही सी प्रोग्रामिंग का स्टडी केलाय कोण सांगेल मला. Why you studied that C programming or C++ or the Java or Python? Why you need to study that? What is the function of program in any component or the any machine? कोण सांगू शकेल? Yes, anyone? कोण सांगते? Yes. Yes, कोण सांगेल? विनाय, can you tell me? विनायक बापट.
Can you hear me, Vinayak? What is the use of program? तुम्ही स्टडी केलेला असेल. Can you hear me, Vinayak? Yes, Vinayak. विनायकला काय प्रॉब्लेम आहे का? आवाजच जात नाही. Yes. Okay. A robot program isn't a physical component, or we can say that program it is used to derive that or drive that components of the robot. Robot program isn't a physical component, but it's still an essential part of the whole. Each of the components of robot either take in a stimulus or provide a form of feedback. The program within a robot provide the logic that derive the behavior. Okay. If including if this then that functionality like in smartphone. Okay, means we can provide the some. Okay, if condition, that condition, this condition, if that object is there, then only that arm will move, otherwise that arm cannot go move. Okay, similarly then that conditions also similarly in C program we are using, we can use in a robot also. Okay, like smartphone logic trees are there also. Okay, for example, if a robot approaches a step drop off, it will back away automatically. Robot probe exploring another world may active a different tools depending on what its cameras and sensor detect around it. Okay, means depend upon the condition that robot will move. Okay, if object is not there, then it cannot move. Sensor. Now next part is the sensor. Sensor. What is the use of sensor? Why it is required? Sensor is nothing but like our eyes and ears to help to robot to take information about its surrounding. The sensor म्हणजे काय आहे तर एक component आहे, mechanical component we can say that, and it is used to okay used to used in robots to collect the information from the surrounding. Okay, surrounding ची information collect करण्यासाठी जे काही मेकॅनिकल डिव्हाइस यूज करतो ते म्हणजे काय आहे तर सेन्सर, इलेक्ट्रिकल और किंवा मेकॅनिकल यू कॅन से दॅट. इलेक्ट्रिकल जनरली इलेक्ट्रिकल many more sensors are there. Similarly, mechanical sensors also there in the market. You can see robot typically incorporate a wide range of sensors types to help them perform their work. These includes ओके. आता कुठले कुठले सेन्सर आहेत? लाईट सेन्सर आहे, तुम्ही बघितलं असेल. साऊंड सेन्सर आहेत, टेम्परेचर सेन्सर आहेत, कॉन्टॅक्ट सेन्सर आहेत, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स, डिस्टन्स सेन्सर, प्रेशर सेन्सर आणि पोझिशनिंग सेन्सर. ओके, दीज आर द सम सेन्सर्स. नेक्स्ट ऍक्च्युएटर. ओके, आता ऍक्च्युएटर म्हणजे काय आहे तर ओके, if sensors are the आय अँड इयर्स. ओके, सेन्सर जर आय आणि इयर जर म्हणले असेल तर ऍक्च्युएटर्स आर द मसल्स ऑफ दॅट रोबोट. ऍक्च्युएटर म्हणजे काय? त्या रोबोटचे मसल्स आपण म्हणू शकतो. म्हणजे सेन्सर म्हणजे त्याचे डोळे म्हणले तर आपण ऍक्च्युएटर हे काय म्हणू शकतो तर त्या रोबोटचे काय असणार आहे तर मसल्स असू शकणार. इफ सेन्सर आर द आय अँड ear of a robot, its actuator function like muscle. Actuators are small motors attached directly to the structure of the robot that facilitate movement. Some of the most common type include, आता वेगवेगळे टाईपचे ऍक्च्युएटर असतात. हायड्रॉलिक आहेत, न्यूमॅटिक आहेत आणि इलेक्ट्रिक. आता मला हायड्रॉलिक ऍक्च्युएटर कोणते असतात तुम्ही बघितलेत का? हायड्रॉलिक ऍक्च्युएटर सिंपल मी सांगू शकतो. हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर माइट बी यू हॅव सीन. ओके, जेसीबी मशीन. जेसीबी मशीन तुम्ही बघितलं असेल. इन दॅट ऑल द कंपोनंट इट इज मेड अप ऑफ ऍक्च्युएटर्स. ओके, तर जो काही तुम्ही आर्म बघितला असेल त्याचा जो काही जेसीबीचा आर्म असेल, ओके, तो कशावर वर्क होतो? हायड्रॉलिक वरती. पूर्ण जो काय आहे तो आर्म
हायड्रोलिक सिस्टीम वरती, म्हणजे त्याची जी काय मुवमेंट असेल तर हायड्रोलिक सिस्टीम वरती किंवा हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर्स वरती वर्क केले जाते. युज्ड ऑइल टू फॅसिलिटेट मुवमेंट, एखादी मुवमेंट करायची असेल तर त्या ठिकाणी ऑइलच्या साहाय्याने केली जाणार. नेक्स्ट वन इज द न्यूमॅटिक युजेस एअर टू फॅसिलिटेट मुवमेंट. ओके, आता न्यूमॅटिक म्हणजे जे एअर वरती मुवमेंट कंट्रोल करणारे. आता कुठले मला सांगू शकता कुठली मशीन आहे की ती एअर वरती कॉम्पोनंट कंट्रोल केले जातात? कॅन एनीवन? कोण सांगू शकेल की एअर वरती ज्या पद्धतीने मी सांगितलं हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर म्हणजे कुठले, तर जेसीबी मशीन, त्यामध्ये ऑइलच्या साह्याने काय केलं जाणार आहे तर त्याचा आर्म जो आहे तो कंट्रोल केला जाणार. त्या पद्धतीने न्यूमॅटिक मध्ये ओके न्यूमॅटिक ऍक्च्युएटर्स यूज करून तुम्ही कुठे बघितलंय का ज्या ठिकाणी कॉम्पोनंटची मुवमेंट कंट्रोल केली जाते? येस एनीवन प्लीज रिप्लाय. बघितलेलं आहे? येस नो प्लीज से, लेट मी नो. तुम्ही बघितले असेल नसेल मला लक्षात यायला पाहिजे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट. इट इज मोनोलॉग लेक्चर वी कॅन से. फक्त मी बोलत जाईन आणि तुम्ही यस कोण सांग. मेटकरी न्यूमॅटिक सिस्टीम बघितलेत का तुम्ही? ओम मेटकरी. येस, हॅव यू सीन दॅट? ओम मेटकरी. Okay, let it be. You just find out today, okay, where you have seen that pneumatic, electrical with the help of electric motors, where you have seen. Okay, you just find out the, okay, तुम्ही फाइंड आउट करा आणि मला उद्या या लेक्चर मध्ये सांगा. सम ऑफ द सिम्पलेस्ट इन जेसीबी वी आर युजिंग हायड्रोलिक सिस्टीम यूज करतोय, न्यूमॅटिक नाही. म्हणजे ऑइलच्या साह्याने आपण काय करतोय तर त्या हँडची मोशन कंट्रोल करतोय. मला एअर यूज करून मुवमेंट कंट्रोल करणारे एखादं डिव्हाइस सांगेल. सम ऑफ द सिम्पलेस्ट रोबोट कन्सिस्ट ऑफ लिटल मोर दॅन arm and actuator and a tool for the performing work. More complex robot may use actuator to kick treads, wheel or even legs into motion. Okay, म्हणजे त्या ठिकाणी actuators, with the help of actuators we can uh, to kick threads like we can use a wheels. Okay, wheels त्या ठिकाणी legs we can produce. Okay, actuators आपण wheel प्रिपेअर करू शकतो त्या रोबोटला मुवमेंट देण्यासाठी किंवा डायनामिक बनवण्यासाठी व्हील त्याला अटॅच करू शकतो रोबोटला. किंवा त्या ठिकाणी काय म्हणतोय तर त्या ठिकाणी लेग्स जर तयार करायचे असतील तर आपण हायड्रोलिक किंवा न्यूमॅटिकचा यूज करू शकतो. बघूया आपण एक एक सगळ्या गोष्टी. वेन रोबोट आर डिप्लॉइड टू कम्प्लीट डेलिकेट्स task the required fitness, accurate stepper motor are used to achieve movement in specific interval with repeatability. Okay, repeatability. Next one is use the stepper motor is the one of the reason why robotic assembly took off in such a huge way in the 1960s. Never slow down. Okay. Next one is the end effector. End effector, it is nothing but simply we can say that our fingers. एंड इफेक्टर म्हणजे काय, सगळ्यात शेवटी जो काय रोबोटला आपण पार्ट अटॅच करतो तो म्हणजे काय तर आपला एंड इफेक्टर. त्या एंड इफेक्टरचा यूज काय आहे तर सपोज एखादा कॉम्पोनंट तुम्हाला, आता जर तुमचा हँड असेल तर हँडचा सगळ्यात लास्ट पार्ट कोणता आहे तर आवर फिंगर्स. द फिंगर्स कशासाठी असतात आपल्याला? ओके, टू ग्रीप एनी ऑब्जेक्ट अँड टू मूव्ह दॅट वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ओके, ऑन द टू होल्ड एनी ऑब्जेक्ट. ओके, एखादा ऑब्जेक्ट होल्ड करण्यासाठी आपला काय असतं तर हँड यूज करतो. सिमिलरली एंड इफेक्टर ऑल्सो दॅट पार्ट इट इज यूज टू परफॉर्म ऑफ द होल्ड द एनी वर्कपीस. एखादा वर्कपीस होल्ड करण्यासाठी आपण काय करणार आहे तर यूज करणार आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपले फिंगर्स आहेत त्याच पद्धतीने आपले काय असणार तर
एंड इफेक्टर हा रोबोटिक्स मध्ये असेल. द टर्म इफेक्टर अँड एंड इफेक्टर आर sometimes used interchangeability. Both terms refers to the tools aboard the robot. That is the tool that perform the actual work, interact with the environment of the workplace. Okay. Factory robots may feature end effectors such as welding torches, okay, rivet guns, paint spray. Again, mobile robots usually have manipulators, grippers for lifting object or disposing of dangerous ordnance. Okay, means that with the end effector we can use for the welding. Okay, welding robo, welding torch, handling the welding torch. We can use the robo. Rivet guns. Okay, rivet gun handle करण्यासाठी रोबो रोबोचा एंड इफेक्टर आपण यूज करू शकतो किंवा स्प्रे पेंट करायचं असेल तरी आपण काय करणार आहे तर एंड इफेक्टर त्या ठिकाणी टू होल्ड दॅट गन स्प्रेइंग गन वी रिक्वायर द एंड इफेक्टर्स. ओके. Robots like those dispatched to other plants may carry shows, drills, hammers, cameras, lights, and other analytical implements. From simple to complex, effectors allow to robot to carry out their specific task with precision. Okay. Next, now robot specification. आता रोबोट स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय आहे तर सपोज एखाद्या एक ह्युमन आहे आणि तुम्हाला स्पेसिफाय करायचं झालं तर कशा पण स्पेसिफाय कराल कोण सांगेल मला. यू वॉन्ट टू डिफाईन युअर स्पेसिफिकेशन. ओके. तुमचे स्पेसिफिकेशन मला सांगा तर काय सांगाल तुम्ही मला सांगा तर यू कॅन टेल युअर नेम. ओके. नाव सांगाल तुम्ही. अगेन यू कॅन टेल युअर हाईट, वेट, अगेन लेंथ. ओके. जे काही गोष्टी आहेत तुम्ही त्या ठिकाणी एज्युकेशन असेल तर त्या गोष्टी तुम्ही त्या ठिकाणी सांगाल. त्याच पद्धतीने एखादा रोबोट असेल तर त्याला आपल्याला स्पेसिफाय कसा करायचा हे आपण आता त्या ठिकाणी बघणार आहे. नाव पहिला म्हणजे ऍक्सिस. ओके. आता ऍक्सिस इट इज ऍक्सिस म्हणजे काय असणार आहे तर दॅट मुवमेंट त्या एखादा आर्म असेल तर त्याची किती डायरेक्शन मुवमेंट होतात किंवा सिम्पली एक क्यूब असेल इन स्पेस तर फॉर दॅट ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दॅट क्यूब इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय आहे तर त्या ठिकाणी किती प्रकारे एखादा ऑब्जेक्ट मुवमेंट करू शकतो. जर एक स्पेस मध्ये ऑब्जेक्ट ठेवला असेल तर किती पद्धतीने मूव्ह करू शकतो. ओके. along 3 axes, AX axis, Y axis, and Z axis. Okay. And also we can rotate same that in along X, Y, and Z. Okay. Along X आणि Y आणि Z dash. Similarly, ओके एखादा रोबोट जर असेल तर आपण काय करणार आहे तर ऍक्सिस वरती डिफाईन म्हणजे त्याला जर दोन मोशन असतील एक पुढे जात असेल पाठीमागे येत असेल किंवा एक अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड होत असेल तर ते तो झाला म्हणजे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे 2 ऍक्सिस असलेला तो रोबो झाला. जर 3 ऍक्सिस असतील म्हणजे 3 ठिकाणी जर त्याची मोशन होत असेल तर तो झाला 3 डिग्री ऑफ मोशन रोबोट. ओके. सिमिलर रोबोट ऍक्सिस रिप्रेझेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. त्या रोबोटची डिग्री ऑफ फ्रीडम काय आहे. डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन काय इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द रोबोट. ओके. नेक्स्ट the more access a robot has the more flexibility of movement it will be capable of. ओके. म्हणजे जेवढे जास्त ऍक्सिस तेवढ्या त्याचे काय असणार आहे तर फ्लेक्झिबल असणार आहे. म्हणजे फक्त रोटरी अँड लिनियर असेल तर फ्लेक्झिबल असेल का तर रोटरी अँग्युलर लिनियर ओके रोटरी असेल तर तो काय असणार आहे तर मॅक्झिमम फ्लेक्झिबल असेल. ओके. नेक्स्ट मोस्ट इंडस्ट्रियल रोबोट हॅव बिटवीन 3 to 7 ऍक्सिस. ओके. म्हणजे मॅक्झिमम काय असतात ते 3 ते 7 ऍक्सिस मध्ये हे रोबोट प्रिपेअर करा. इट इज इम्पॉर्टंट टू कन्सिडर नंबर ऑफ ऍक्सिस वेन सिलेक्टिंग अँड इंडस्ट्रियल रोबोट ॲज अ it will determine its range of motion. Okay. Next, 6 axis robot tends to the most common since they have a highly level of flexibility, making them capable of performing complex application. Okay, you can remember this 6 axis robot maximum we can use in industries. Okay, for more simple application may require less range of motion, which is why the 4 axis FANUC is popular for basic robotic tasks.
ओके, नेक्स्ट पेलोड. आता पुढचा आहे पहिला म्हणजे ऍक्सिस वरनं आपण स्पेसिफाय करणार आहे. आता त्याचे किती मुवमेंट आहेत त्याच्यावरती किंवा किती डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे त्यावरती आपण काय करणार आहे तर त्या रोबोला स्पेसिफाय करणार. आता दुसरा आहे तो म्हणजे पेलोड. आता पेलोड म्हणजे काय, जो काय आर्म आहे, रोबोट आर्म आहे, मॅक्झिमम किती लोड कॅरी करू शकतो. ओके, तो म्हणजे काय असेल तर आपला पेलोड असेल. मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वेट ऑफ रोबोट आर्म कॅन टॉलरेट, म्हणजे रोबोट आर्म मॅक्झिमम किती यूज करू शकणार आहे, ओके, किंवा हँडल करू शकणार आहे, ती जे काही वेट आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे तर पे लोड असं म्हणणार. यू शुड रिमेंबर दिस टर्म्स बिकॉज इन एमसीक्यू माइट बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज आस्क्ड. ओके, अशा टाइपचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ओके, नेक्स्ट वन इज द robot payload is typically expressed in the kilograms. Okay, जनरली पेलोड हे कशात डिफाईन केलं जातं तर केजी मध्ये, किलोग्राम मध्ये केलं जातं. पेलोड व्हॅरीज ग्रेटली अमॉंग इंडस्ट्रियल रोबोट फ्रॉम 0.5 kg टू 1000 kg. ओके, जनरली पेलोड ही किती असतो 0.5 kg टू 1000 kg, 1000 किलो पर्यंत असतो. Considering the workpieces as well as the weight of any end effector integrated with the robot will help guide you to select a robot with an appropriate payload capacity. For instance, if your application involves palletizing box, the Fanuc R2000IB/125L would be an ideal option with its heavy lifting capability. Okay, just remember that payload is nothing but maximum weight can handle by robot arm. ओके, त्या रोबोट आर्म किती मॅक्झिमम वेट लिफ्ट करतो तो म्हणजे काय असेल तर पेलोड असेल. नेक्स्ट रिपीटेबिलिटी. तर रिपीटेबिलिटी म्हणजे काय आहे, ओके, एखादी गोष्ट रिपीट करतो म्हणजे काय करतो तर ओके वी कॅन से दॅट टू एक्झॅक्ट सेम पोझिशन ओव्हर अँड ओव्हर, टू रिटर्न द एक्झॅक्ट पोझिशन ओव्हर अँड ओव्हर. म्हणजे एखादी मूव्ह केली, सपोज तुम्ही जर स्प्रिंग बघितलं असेल त्याला तुम्ही स्ट्रेच केला आणि रिलीव्ह केला तर स्प्रिंग काय करते, इट विल कम इन टू द सेम पोझिशन. ओके, सेम पोझिशनला ती येणार आहे, म्हणजे त्याची रिपीटेबिलिटी काय आहे का. किंवा तुम्ही एखादी जर स्प्रिंग आणि वी कॅन से मेटल रॉड, एखादा मेटल रॉड घेतला असेल तर आणि दोघांची रिपीटेबिलिटी जर चेक करायची असेल आणि तुम्ही स्ट्रेच केलं दोन्हीला आणि रिलीज केलं तर कोणाची रिपीटेबिलिटी जास्त असेल, वेदर द स्प्रिंग हॅव्हिंग मोर रिपीटेबिलिटी ऑफ द दॅट माइल्ड स्टील स्ट्रिप, कोणाची असणार आहे तर स्प्रिंग हॅव्हिंग द मोर रिपीटेबिलिटी, बिकॉज इफ यू रिलीज दॅट इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप, ओरिजिनल साइज अँड शेप तो येणार आहे. ओके, it other words it define how precise a robot may be. Okay, similarly म्हणजे तो जो काही रोबोट ती एक्झॅक्ट पोझिशनला कसा येणार त्यावरती त्याची रिपीटेबिलिटी डिफाईन आहे. Repeatability expression in millimeter pulse minus the point of alternative to determine the robot margin of error. Fanuc M20i has a repeatability of plus minus 0.08 mm. This means its arm will fall within 0.08 mm of the programmed position with each cycle runtime. Okay, next reach. The reach म्हणजे काय आहे तर त्या ठिकाणी how you can define the reach? There are two types of reach. One is the vertical reach and another one is the horizontal reach. म्हणजे आता काय काय बघितलं आपण बघा तर पाठीमागच्या वेळेस आपण रिपीटेबिलिटी बघितली, त्यानंतर पेलोड बघितला आणि ऍक्सेस. लक्षात येते, 4 टर्म आपण बघितल्या, सगळ्यांना लक्षात राहायला पाहिजे कारण की ह्याच्यावरतीच आपण काय करणार आहे तर एखादा रोबोट स्पेसिफाय करणार आहे. एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे मी, त्या ठिकाणी आपण बघूया. आता रीच म्हणजे काय, देर आर टू टाइप्स ऑफ रीच. वन इज द वर्टिकल अँड अनदर वन इज द horizontal. Vertical reach determine the maximum height of a robot arm can obtain when extended arm from its base. म्हणजे काय म्हणतोय तर व्हर्टिकल रीच म्हणजे काय आहे, आता दोन प्रकारचे रीच आहेत म्हणून सांगितलं, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल. व्हर्टिकल रीच म्हणजे काय आहे तर व्हर्टिकली जो काय
रोबोटचा आर्म आहे किती मॅक्झिमम ट्रॅव्हल करू शकतोय. ओके, तो जो काय ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स आहे ती म्हणजे काय झालं तर व्हर्टिकल रीच. ओके, बेस पासून जेवढं काय मुवमेंट व्हर्टिकली तो रोबोटचा आर्म करणार आहे. ओके, ती जी काय हाईट असेल, व्हर्टिकल हाईट असेल ती म्हणजे काय असणार तर व्हर्टिकल रीच. ओके, रीच इज नथिंग बट मॅक्झिमम डिस्टन्स किती कव्हर करणार आहे. ओके, तो आर्म मॅक्झिमम डिस्टन्स किती मूव्ह करणार आहे त्याला आपण काय म्हणतोय तर रीच. मग त्यामध्ये आपण बघितलंय तर व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. व्हर्टिकल म्हणजे व्हर्टिकली बेस पासून किती ट्रॅव्हल करणार आहे त्याचा आर्म, त्याला काय म्हणायचं तर व्हर्टिकल रीच. आणि हॉरिझॉन्टल कशाला म्हणायचं तर हॉरिझॉन्टली बेस पासून किती ट्रॅव्हल करणार आहे आर्म, त्याला काय म्हणायचं तर हॉरिझॉन्टल रीच. ओके, रोबोट रीच कॅन डिटरमाइन स्कोप ऑफ इट्स वर्क इन्व्हॉल्व, म्हणजे किती वर्क इन्व्हॉल्व आहे त्यावरती आपण ठेवणार. नेक्स्ट, रोबोट मास. आता मास म्हणजे काय, वेट ऑफ द रोबोट. तर त्यावरती ज्या पद्धतीने आपलं ह्युमन स्पेसिफाय करताना माणसाचं वेट सांगतो त्या पद्धतीने रोबोटही आपण काय करणार आहे तर स्पेसिफाय करताना रोबोट मास डिफाइन करणार. रोबोट मास इज द वेट ऑफ द रोबोट. It is usually expressed in kilogram, refers the weight of the robot man. This can be important to consider if you are looking to mount a robot on shelf, table or overhead. Okay. Now next one is the structure. आता आपल्या स्ट्रक्चर वरती आपण स्पेसिफाय करणार आहे. स्ट्रक्चर रेफर्स टू द टाइप ऑफ रोबोट. ओके, कुठल्या टाइपचा रोबोट आहे त्यावरती पण आपण डिफाईन करणार आहे. There are many types of industrial robots, such as most commonly include articulate, delta, and scar and Gantt. This specify, we will see in detail all these robots. आपण वेगवेगळे रोबोट आहेत ते आर्टिक्युलेट आहेत, डेल्टा आहे, गॅन्ट्री आहे, स्कॅरा आहे, हे वेगवेगळे आपण रोबोट आपण बघणार आहेत. आता पुढचे जे काही पार्ट आहे क्लासिफिकेशन त्यामध्ये आपण इन डिटेल बघणार. This specify is more important because it's determine robot work in and function. Articulated robots are generally the most common used in welding, automation, and robot assembly. Okay. Next, now you can see this picture. ही सगळ्यांनी पिक्चर बघा. आता ह्यामध्ये बघितलं तर हा जो काही व्हाईट कलरचा पार्ट जे दिसतोय आपल्याला ते काय आहे तर वर्क एनव्हलप ऑफ दिस रोबोट. आता हे फ्रंट व्ह्यू जर बघितलं तर we can see the vertical reach. Vertical reach means this A represent the vertical reach of the reach of the reach of the that robot. म्हणजे ह्या बेस पासून यू कॅन सी मला पॉइंटर दिसतोय फ्रॉम दिस बेस टू मॅक्झिमम. आता मॅक्झिमम हा रोबोटचा आर्म कुठे होईल, हा 158 डिग्रीने जर रोटेट झाला तर मॅक्झिमम त्याचा डिस्टन्स होईल. बरोबर आहे. म्हणजे काय असणार आहे तर मॅक्झिमम किती डिस्टन्स असेल मला सांगा तर त्या ठिकाणी तर मॅक्झिमम रीच किती असेल 400, 600, 120 प्लस दिस डिस्टन्स म्हणजे दिस जी or we can say that okay g distance g plus 115. If you add this all distance you will get the vertical reach. Okay, फ्रंट व्ह्यू ने जर रोबोटला बघितलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी व्हर्टिकल रीच त्या ठिकाणी भेटेल. आणि हा जो काही व्हाईट कलरचा पार्ट दिसतोय तो म्हणजे काय असणार आहे तर त्या रोबोटचा वर्क इन्व्हलूप. ओके, किती वर्क इन्व्हलूप करते हे तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन. आता हॉरिझॉन्टल किंवा हॉरिझॉन्टल रीच कुठं बघायला भेटेल जर आपण एखाद्या रोबोला टॉप व्ह्यूनी जर बघितलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी काय बघायला भेटेल तर ओके वी नो द वी कॅन फाइंड द हॉरिझॉन्टल रीच. म्हणजे मॅक्झिमम बेस पासून ओके हॉरिझॉन्टली किती ट्रॅव्हल करतोय. ओके, रोबो आर्म किती ट्रॅव्हल करतोय. आता जर बघितलं ह्या ठिकाणी तर इट विल ट्रॅव्हल अप टू द आर रेडियस 1412. And if I will join this gripper or end effector, it will move up to the 1530. Okay, 1530 पर्यंत काय करेल तर मूव्ह करेल. ओके, नाउ आता जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी हा जो काय आहे तो रोबो आर्म आहे. ओके, इथं जर बघितलं तर हा रोबो आर्म तुम्ही बघू शकता. दिस वन इज द मोटर ग्रिपर किंवा त्यालाच काय म्हणतो एंड इफेक्टर अँड रिस्ट. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रोबो. आता हा जर रोबो असेल तर तुम्हाला अशा पद्धतीने काय असणार आहे तर डिफाईन केलं जाणार किंवा स्पेसिफाय केलं जाणार. आता टाईप
आता टाईप म्हणजे काय, KR5 आर्क. ओके, तर ज्या पद्धतीनं काय असणार आहे तर त्या ठिकाणी तर एखाद्या व्यक्तीला आपण स्पेसिफिक नाव देतो. ओके, विनायक, विनायक हे काय झालं तर स्पेसिफिक नाव झालं. नेक्स्ट समृद्धी, समृद्धी इट इज वन पर्सन नेम. सिमिलरली रोबो हॅव्हिंग सम स्पेसिफिक नेम. ओके, स्पेसिफिक नेम KR5RC. त्यानंतर मॅक्झिमम रीच. आता मॅक्झिमम रीच म्हणजे तो किती ट्रॅव्हल करू शकतो, मॅक्झिमम व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली किती ट्रॅव्हल करू शकतो तर 1411 mm. ओके, आताच बघितलं रीच म्हणजे काय. नेक्स्ट रेटेड पेलोड. रेटेड पेलोड म्हणजे काय, हा जो काय ग्रिपर आहे ह्या ग्रिपर मध्ये जो काय वर्कपीस होल्ड करणार आहे तो किती मॅक्झिमम होल्ड करू शकतोय तर 5 kg ओनली. किती किती मॅक्झिमम करू शकतोय तर 5 kg ओनली. लोड आर्म, ओके, लोड किती घेऊ शकणार आहे तर आर्म लिंक आर्म रोटेटिंग कॉलम 12/20 kg. नेक्स्ट लोड आर्म लिंक आर्म मॅक्झिमम, मॅक्झिमम टोटल लोड. आता मॅक्झिमम टोटल लोड किती घेऊ शकतो तर 37 kg. नंबर ऑफ ऍक्सिस, आता ऍक्सिस किती आहेत बघा तर त्या ठिकाणी सांगितले 6, म्हणजे 6 ऍक्सिस आहे. माउंटिंग पोझिशन, आता माउंट कुठे गेलेलं आहे, फ्लोअर आहे का सिलिंग वरती आहे, फ्लोअर वरती माउंट केलेलं आहे. ओके, व्हॅरियंट डॅश. नेक्स्ट पोझिशनल रिपीटेबिलिटी. आता पोझिशनल रिपीटेबिलिटी म्हणजे तो मूव्ह होऊन रिटर्न येताना किती मायक्रॉन किंवा किती एम चा डिफरन्स आहे तर प्लस मायनस 0.04 mm चा काय असेल तर टॉलरन्स असेल. रिपीटेबिलिटी, पाथ रिपीटेबिलिटी डॅश कंट्रोलर. आता कुठला कंट्रोलर, ओके, विच कंट्रोलर वी आर युजिंग फॉर द रोबोट. ओके, कुठल्या टाईपचा कंट्रोलर आपण यूज करणार आहे हे आपण त्या ठिकाणी डिफाईन करणार आहे. वेट, आता त्या हा जो काही पूर्ण रोबोट आहे ह्याचं वेट किती आहे 127 kg. टेम्परेचर ड्युरिंग ऑपरेशन, मी हा जो काही रोबो आहे किती टेम्परेचरला ऑपरेट करायचा आहे त्यांनी सांगितलं 10 डिग्री सेल्सिअस टू द 55 डिग्री सेल्सिअस. त्याच्या डाऊनवर्ड किंवा अपवर्ड गेलं तर इट मे डॅमेज टू सम कंपोनेंट विल डॅमेज फ्रॉम द रोब. नेक्स्ट प्रोटेक्शन क्लासिफिकेशन, अगेन that computer having some IP, specific IP for robot footprint. Okay, you can see the maximum distance of that footprint. Connection means power supply we require 7.3 kVA kilovolt. Next noise. Okay, while movement of that robot, okay, robot is built up with some okay actuators and rotating element. Okay, ज्यावेळेस मुवमेंट होईल तर त्यावेळेस काहीतरी आवाज होईल, तो किती असणार आहे तर नॉइज लेवल लेस दॅन 75 dB. Okay, now before going to classification I will show you one okay different. Okay, we have that one link from that you can understood. Okay, this one is the let we will see the okay how we can specify, कशाप्रकारे स्पेसिफाय करणार आहे ते बघूया आपण. ओके, आता जर ह्या ठिकाणी बघितला तर हाऊ कॅन डिफाईन द रोबो. यू कॅन सी हियर. ओके, आता जर बघितलं तर हा रोबो बघितला तर ह्याचं मोटो मिनी त्याचं रोबोटचं काय केले बघा तर दे हॅव गिवन द पेलोड 0.5 kg, vertical reach 495 mm, horizontal reach 350 mm they have given. Next you can see here. Okay, payload is 400 kg. Okay, this robo, तर ह्या रोबोचं जर स्पेसिफिकेशन बघायचं झालं तर काय दिलेलं बघा, पेलोड इज 400 kg, vertical reach is 4909 mm. Next horizontal reach is 3518 mm. Okay, next one, this robo having payload of 5 kg, vertical reach 1007, horizontal reach. Vertical and horizontal means मॅक्झिमम ट्रॅव्हल डिस्टन्स किती करणार आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. ओके, नेक्स्ट वेल्डिंग. आता हे वेल्डिंग अँड कटिंग साठी रोबो यूज केलेली बघा. त्याचं बघा पेलोड किती आहे 25 kg, वर्टिकल रीच 3089 mm, हॉरिझॉन्टल रीच 1730 mm. ओके, पेलोड फॉर दिस टाइप ऑफ द रोबो, ह्या रोबोचं पेलोड किती आहे बघा आता 10 kg, vertical reach to 1200, horizontal 1200.
अंडरस्टूड दिस वन? हे लक्षात येते? Yes, let me know. Understood this one? Robot specification as well as the different parts of the robot. हे लक्षात आलेले सगळ्यांचा? Understood this one? If anyone not understood, please let me know. I will explain once again. Okay, we will start the attendance. Start. Roll number 1. Yes, sir. Roll number 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, 4. 4 is absent. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, 7, 8, Yes, sir. 9, 9, 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 11, 12, 12, 13, 13 absent. 14, 15, 15, 16, 16. Yes. Roll number 16. Absent. 17. Yes, sir. 17 is present. 18. 19. 20. 20. 21. Present, sir. 22. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 26. Yes, sir. 27. 27. 28. Yes, sir. 29. 29. 29. Absent. 30. Yes, sir. 31. 31. 32. 33. Yes, sir. 34. 35. 36. 36. 36. 37. Yes, sir. 38. 38. 39. 40. 41. Yes, sir. 42. 42. 43. 43.
44, 44, 45, Yes, sir. 46, 46, 47, Yes, sir. 48, 48, 49, Yes, sir. 50, 49, Yes, sir. 49 is 49 is present. Present, sir. 50, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 54, 55, Yes, sir. 56, 57, 58, 58, 59, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Yes, sir. 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 78, Yes, sir. 79, 79, Again. 80, Yes, sir. 80. Yes, sir. Anyone is remaining? कोण राहिलेले का? 70, sir. 70. 8, sir. एक मिनिट मला पहिल्यापासून सांगा. रोल नंबर 7 इज प्रेझेंट. 7, sir. 7, 8. 8. Roll number 7, 8. After that, 48. 48. 48. 65. अरे प्रेझेंट द्यायला काय होतं रे तुम्हाला? हा आफ्टर दॅट 70. 70. प्रेझेंट देत नाही शेवटी तुम्ही सांगते की